गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 2 तारिख सोमवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। नंबर 1 सीआईए देला खामेनेईଙ୍କ तथ्य 30 टी बोमा द्वारा टार्गेट। इस्राएल अमेरिकार मिलित आक्रमण में शनिवार ईरान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କ मृत्यु घटी। एथिलागि बहुदिन पूर्व योजना होइतिला। अमेरिकार गुइंदा एजेंसी सीआईए किछि मास धरी खामेनेईଙ୍କ गतिविधि उपरे नजर रखुतिला। शनिवार सकाळु तेहरान एक प्रमुख सरकारी परिसर रे देशर शीर्ष अधिकारी बैठक हेबाकु जाउथिबा नै सीआईए सूचना पाइथिला। खामेनेई निजे सेही बैठक रे शामिल हेबार थिला। ईरान राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च नेता ऑफिस एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तीनिटी जाक गोटे परिसर रे रहिछि। शनिवार सकाळु इस्राएल युद्ध विमान निज ठिकाना को उड़ान भरिथिले। खामेनेई थिबा कोठा चिन्हट हेबा परे इस्राएल युद्ध विमान सेही परिसर रे 30 टी बंकर विध्वंसी बोमा पकाइथिला। फलरे खामेनेईଙ୍କ समेत कम्प्लेक्स रे थिबा 40 कमांडर मध्य प्राण हराइले। नंबर 2 देशवासी को खामेनेईଙ୍କ शेष वार्ता मो मृत्यु को क्षति भाबिबो नाही। अमेरिका और इस्राएल आक्रमण में ईरान सुप्रीमो लीडर आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କ मृत्यु घटी। तांको वियोग रे ईरान ने 40 दिनिया राष्ट्रीय शोक घोषणा करा जायछि। 7 दिन पर्यंत सरकारी छुट्टी होइछि। खामेनेईଙ୍କ मृत्यु रे सारा देश शोकरे बुड़ीछि। एभली स्थिति रे ईरान को तांकर शेष वार्ता को नहीं चर्चा होउछि। फेब्रुआरी 17 रे देइथिबा निज शेष भाषण रे खामेनेई कहितिले, मो शरीरर कोनोसी मूल्य नाही। सेमाने जदि मते हत्या करंती एहाकु क्षति भावे ग्रहण कराजिबा अनुचित। मो मृत्यु परे कोन करिबाकु हेबो ताहा देशकु भल भावे जणा। जदि कोनोसी देश पाखरे परमाणु अस्त्र नथिबो तेबे ताहाकु पादरे दଳି मकची दियाजिबो। अमेरिका पाखरे निजस्व अस्त्र मौजूद रहिछि, किंतु अन्य देश एहाकु रखिले ताहार मुंड बिंधुछि। नंबर 3 प्रतिशोधर नाली पताका उत्तोलन कला ईरान। अमेरिका एवं ईरान मिलित विमान आक्रमण में ईरान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କ मृत्यु घटी। एही घटना परे ईरान पवित्र जामकरण मस्जिद उपरे प्रतिशोध एवं न्यायर प्रतीक स्वरूप एक लाल पताका उत्तोलन करा जायछि, जहा मध्यप्राच्य रे तीव्र उत्तेजनार संकेत देउछि। अन्य पक्षरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू एही घटना को ईरानवासीଙ୍କ ପାଇଁ शासन व्यवस्था को उच्छेद करी देश को मुक्त करिबार एक बड़ सुजोग बोली अभिहित करिसेंति। खामेनेईଙ୍କ मृत्यु परे देश परिचालना पई ईरान ने एक 3 जणिया अस्थायी नेतृत्व परिषद गठन करा जायछि। नंबर 4 अहमद वाहिद ईरान सेनार नुआ मुख्य। अमेरिका इस्राएल आक्रमण में ईरान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କ मृत्यु होइछि। एही समय ईरान नुआ कमांडर इन चीफ को नाम घोषणा करिछि। अहमद वाहिद को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्पस तथा आईआरजीसी दायित्व दिया जायछि। से गत डिसेंबर 31 रे डेप्यूटी कमांडर इन चीफ नियुक्त होइतिले। एभली संघर्ष समय से देश को केउ दिग को नेबे ताहा उपरे सारा विश्वर नजर रहिछि। वाहिद 1988 रु 1998 पर्यंत कुद्स फोर्स प्रथम कमांडर भावे कार्य करथिले। एही संगठन ईरान बाहरे सामरिक एवं गुप्तचर पई प्रसिद्ध। सेहीपरि 2009 रु 2013 पर्यंत वाहिद प्रतिरक्षा मंत्री भावे मध्य कार्य करथिले। से एक्सपेडिएंसी डिसनमेंट काउंसिलर सदस्य एवं सर्वोच्च जातीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयर अध्यक्ष मध्य थिले। नंबर 5 ईरान को धोखा देला चीन निर्मित अस्त्र। अमेरिका और इस्राएल पक्षरु हेउथिबा एयर स्ट्राइक को रोकिबा पई ईरान चीन देइथिबा वायु प्रतिरक्षा व्यवस्था मुतयन करिथिला, किंतु एहा फेल मारिथिबा जणा पड़िछि। तन्मध्यरु गोटिए होउछि चीन HQ-9B एयर डिफेन्स सिस्टम। ईरान किछि दिन तळे एहाकु चीन ठारू क्रय करिथिला। चीन को विपुल अर्थ देई ईरान एहा आनिथिला, किंतु अमेरिका और इस्राएल सांघातिक हमला को एहा रोकी पारि नाही। एहा सेही वायु प्रतिरक्षा व्यवस्था जहाकु पाकिस्तान भारतर ऑपरेशन सिंदूर बेले व्यवहार करिथिला, किंतु ताहा फेल मारिथिला। HQ-9B एयर डिफेन्स सिस्टम को चीन एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन विकसित करि। नंबर 6 ट्रम्प को धमक, ईरान ने आहुरी भयंकर आक्रमण करिबो। मिलित आक्रमण करी ईरान सर्वोच्च शासक आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କୁ अमेरिका एवं इस्राएल हत्या करिसेंति। ईरान मध्य प्रति आक्रमण करी प्रतिशोध नेउछि। मध्यप्राच्य उत्तेजना बढ़ी चलीथिबा बेले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुणी ईरान को धमक देइछंती। सबुठारु घातक आक्रमण करिबाकू ट्रंप प्रतिज्ञा नेइछंती। ट्रंप कहिछंती जे ईरान आज ईरान पूर्वापेक्षा जोरदार आक्रमण करिबो बोली कहिछि, किंतु एपरी न करिबाकू मु कहिदेबाकू चाहूछि। जदि ईरान एपरी आक्रमण करे तेबे आमे दृढ़ जवाब देबु। एभली आक्रमण करिबु जहा स्वप्नरे सुद्धा भी कल्पना करि नथिबे। एई मामलारे ध्यान देइथिबारु धन्यवाद बोली ट्रंप कहिछंती। नंबर 7 खामेनेईଙ୍କ हत्या घटना को निंदा कले रूस चीन। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କ हत्या घटना को नहीं विश्वव्यापी आलोड़न सृष्टि होइछि। रूस और चीन एहाकू गभीर निंदा करिसेंती। मस्को और बेजिंग अधिकारी माने शीघ्र सामरिक ऑपरेशन बंद करने को आह्वान
ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଖାମେନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ମାନବ ନୈତିକତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ନିନ୍ଦନୀୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନଙ୍କ ନିକଟକୁ କ୍ରେମଲିନ ତରଫରୁ ଏକ ଚିଠି ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି ଇରାନର ନେତା ଜଣେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସବୁଦିନ ମନେ ରହିବେ। ଚୀନ କହିଛି ଇରାନର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସାଂଘାତିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୌଳିକ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ତୁରନ୍ତ ସାମରିକ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଚୀନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ରୁଷର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାତିସଂଘରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅମୀର ସୟେଦ ଇରାଭନି କହିଥିଲେ ଆମେରିକା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି କେବଳ ଶିଷ୍ଟତା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାଇକ୍ ୱାଲ୍ଡ ତାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତରର ବୟାନ ଦେଇ ସେ ଏହାର ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇରାନର ନାଁ ନ ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଶାସକ ନିଜର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ 6000 ବିମାନ ରଦ୍ଦ, ଭାରତରେ ବାତିଲ 350। ଇରାନ ସହ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଥିବା ମୋଟ 6000 ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ରବିବାର 350ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଦଳିଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ଦେଶ ନିଜ ବାୟୁସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର 410 ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା 444 ପାର କରିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 350ଟିର ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବାରୁ କୌଣସି ଦେଶର ବିମାନରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଦୁବାଇରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗକୁ ନେଇ ଗଲା ଜୀବନ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାହୁଲ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ସମେତ 3 ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାହୁଲ ମହାରଣା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେନା ଯବାନ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ପୁତୁରା ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ବାଇକ୍, 3ଟି ମୋବାଇଲ ଓ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତି 9:30 ବେଳେ ଜିଜିପି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଶିବା ଫୋନରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବସିଥିବା ସଂଗ୍ରାମ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଓ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା। ଶିବାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁତୁରା ରାହୁଲକୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ସାନ ପୁତୁରା କୁନା ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ମାତ୍ର 3 ମାସ ତଳେ ରାହୁଲଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ହରାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଫାଶୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଆମେରିକାର ଜାହାଜ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନଙ୍କୁ ମିସାଇଲ ମାଡ଼। ଆରବ ସାଗରରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଆମେରିକା ନୌସେନାର ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନ ଉପରେ ରବିବାର ଇରାନ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି 4ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଅପରେସନ ଟ୍ରୁ ପ୍ରମିଜ 4 ଅଧୀନରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାହା ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତେବେ ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନ ଉପରେ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ କମ୍ବାଟ ସିଷ୍ଟମ ସହ SM-6 ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମିସାଇଲ ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଡ୍ରୋନ ମାଡ଼। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ରବିବାର ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଇରାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ତୈଳ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। 150ରୁ ଅଧିକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପରିବହନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 100 ମାଇଲ ଦୀର୍ଘ ଓ 24 ମାଇଲ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଇବା ଲାଗି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରର 4 ଜଣ ନାବିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ 15 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଓ 4 ଜଣ ଇରାନୀୟ ନାଗରିକ ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ପଲାଉ ଦେଶର ପତାକା ଲାଗିଥିବା ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ ନାମକ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଖସବ ବନ୍ଦର ଠାରୁ 5 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ହମଲା ସଂଘର୍ଷରେ 12 ମୃତ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହରରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଶିଆ ମୁସଲମାନ ରବିବାର ଏହା ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ମାଇ କୋଲାଚି ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସରେ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ସହ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ପୁଲିସ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ଲାହୋରରେ ମଧ୍ୟ ଖାମେନେଇଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ତେହରିକ୍ ଜାଫରିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବିକ୍ଷୋଭ ସହ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା। ଲାହୋରରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ହୋଲି ଭେଟି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ 1500 କୋଟି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲି ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। 18.6 ନିୟୁତ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦକୁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ 2027 ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧୀ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଜାତି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଖାରଘରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତେଗ୍ ବାହାଦୁରଙ୍କ 350ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସ ହିନ୍ଦ ଦି ଚାଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1984 ମସିହା ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ମିଶନ ମୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇ ପାରିଲା। ଏହା ସହିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଶିଖ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥଇଥାନ ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କହିଲା ଏଏଆଇବି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏଏଆଇବି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାରାମତୀ ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ। ଏଠାରେ କେବଳ ଭିଜୁଆଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରୁଲ୍ସ ତଥା ଭିଏଫ୍ଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ ଉଡ଼ାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା ସର୍ବନିମ୍ନ 5 କିଲୋମିଟର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେଦିନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 3 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଅବତରଣ ସଫଳ ନ ହେବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ କକପିଟ୍ରୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିମାନଟି ଏକ ଗଛରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ରନୱେର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ନିଆଁ ଲାଗି କ୍ୟାବିନ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ନାଭିଗେସନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ନାଗପୁର କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ 17 ମୃତ। ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର ରାଉଲଗାଁଓ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ବିଏଲ୍ କାରଖାନାରେ ରବିବାର ସକାଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଖାନାରେ ବାରୁଦ, ଡେଟୋନେଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ କାରଖାନାରେ 32 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ 2 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର କାମ କରୁଥିଲେ। ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଡିଟୋନେଟର ସହିତ ତାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ କଂକ୍ରିଟ କୋଠାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଶବ୍ଦ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ନମ୍ବର 18 ଫେବୃଆରୀରେ 1.83 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲା ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଶର ମୋଟ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1.83 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଗତବର୍ଷ ସମାନ ମାସ ତୁଳନାରେ 8.1% ଅଧିକ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 20.27 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ରିଫଣ୍ଡ ବାବଦକୁ 22,595 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀର ନିଟ୍ ଜିଏସ୍ଟି ରାଜସ୍ୱ 1.61 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମଦାନୀ ରାଜସ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ 17
1.2% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘରୋଇ ବଜାର ଚାହିଦା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଦାୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଏହା ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି କେତେକ ରାଜ୍ୟର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 19 ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଓପେକ୍ ପ୍ଲସର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓପେକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ନିଜର ଦୈନିକ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ 2,06,000 ବ୍ୟାରେଲ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ଇରାନର ଚେତାବନୀ ପରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ମାର୍ଗ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ତୈଳ ପରିବହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ପାର କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୌଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଓପେକ୍ର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 20 ଫେବୃଆରୀରେ 1.83 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲା ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଶର ମୋଟ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1.83 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସ ତୁଳନାରେ 8.1% ଅଧିକ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 20.27 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ରିଫଣ୍ଡ ବାବଦକୁ 22,595 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀର ନିଟ୍ ଜିଏସ୍ଟି ରାଜସ୍ୱ 1.61 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମଦାନୀ ରାଜସ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ 17.2% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଘରୋଇ ବଜାର ଚାହିଦା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଦାୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଏହା ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି କେତେକ ରାଜ୍ୟର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 21 ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ 69.4% ବୃଦ୍ଧି। ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 25% କେବଳ ଭାରତରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ବିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2014ରୁ 2015 ମସିହାରେ ଦେଶରେ 146 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2024-25 ମସିହାରେ ଏହା 247 ନିୟୁତ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ 69.4% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହି କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଦୈନିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦୁଗ୍ଧ ଉପଲବ୍ଧତା 485 ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରି 328 ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଶୁପାଳନ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଭଳି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର କୃଷି ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଏଚ୍ପିଭି ପାଇଁ ୟୁଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପ୍ୟାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ବା ଏଚ୍ପିଭି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ୟୁଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। 14ରୁ 15 ବର୍ଷ କିଶୋରୀ ବା ଅଭିଭାବକ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ୍ କରିଲା ପରେ ମେସେଜରେ ଏକ ଓଟିପି ଆସିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଟିକା ନେବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଚ୍ପିଭି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରବିବାର 647 ଜଣ କିଶୋରୀ ଏଚ୍ପିଭି ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ 97 ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ 5 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ସେମିରେ ଭାରତ। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର 8 ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ 195 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ 40 ଓ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅପରାଜିତ 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା 36 ରନ୍ ଦେଇ 2
ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। 196 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ ମାତ୍ର 19.2 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ମାତ୍ର 50 ବଲ୍ରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଅପରାଜିତ 97 ରନ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତିଲକ ବର୍ମା 27 ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ହାଟ୍ରିକ୍ ପରାଜୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ହାଟ୍ରିକ୍ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ରବିବାର ହୋବାର୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତିମ ତଥା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 185 ରନ୍ର ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଥିସହ 3-0 ସିରିଜ୍ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 409 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଅଧିନାୟିକା ଆଲିସା ହେଲି ସର୍ବାଧିକ 158 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଥ୍ ମୁନି ମଧ୍ୟ 106 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ 45.1 ଓଭରରେ 224 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜେମିମା ରେଡ୍ରିକ୍ସ 42, ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର 25, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା 29, ସ୍ନେହା ରାଣା 44 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଲାନ୍ କିଙ୍ଗଙ୍କୁ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 25 ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମକିଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଆଲିସା ହେଲି ନିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ହେଲି ରବିବାର ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 158 ରନ୍ କରିବା ସହ ବିଦାୟକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛନ୍ତି। 98 ବଲ୍ର ଏହି ଶତକୀୟ ପାଳିରେ ହେଲି 27ଟି ଚୌକା ଓ 2ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ 35 ବର୍ଷିଆ ହେଲିଙ୍କ ଏହା ଅଷ୍ଟମ ଶତକ ଥିଲା। 2010ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ ହେଲି 126ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 3777 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକାଧିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ହେଲି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରୁ ପର୍ଥରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ହେଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ନମ୍ବର 26 ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୁନେଲିତା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ଆୟୋଜକ ଭାରତ ସମେତ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କୋରିଆ, ଇଟାଲୀ, ଉରୁଗୁଏ, ୱେଲ୍ସ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ରବିବାର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଘୋଷିତ 20 ଜଣିଆ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ସାଲିମା ଟେଟେଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଏହି ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଭାବେ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପୁଲ୍ ବିରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉରୁଗୁଏ ଓ ୱେଲ୍ସ ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ 3ଟି ଦଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ନମ୍ବର 27 ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ 12 ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଡ୍ର ରଖିଲା ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି। ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ର ଚଳିତ ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରଖିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଘରୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଓ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ 1-1 ଗୋଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଡିଫେଣ୍ଡର ଏଲ୍ସିନୋଙ୍କ ଗୋଲ୍ ବଳରେ ଚେନ୍ନାଇ 1-0 ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଗୋଲ୍ଟି ସୁଝାଇ ଦେଇଥିଲା। 68ତମ ମିନିଟ୍ରେ କାର୍ଲୋସ୍ ଡେଲଗାଡୋ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଲ୍ଟି ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ 1-1 ଗୋଲ୍ରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଣ୍ଟରକାସି ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା। ଏବେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଛି। ନମ୍ବର 28 ଆଇପିଏଲ୍ 19 ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧୋନି। ଚଳିତ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ଆଇପିଏଲ୍ 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର 2 ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଓ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଏହି 2 ଖେଳାଳି ଦଳର ପ୍ରି ସିଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନେଟ୍ସରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଉଭୟ ଧୋନି ଓ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କିଛି ଭିଡିଓକୁ ସିଏସ୍କେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲା। ଧୋନି ଗତକାଲି ଚେନ୍ନାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରି ହେଟମେୟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ସିମରନ୍ ହେଟମେୟର ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେଟମେୟର 12ଟି ବଲ୍ରେ 2ଟି ଛକା ଓ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହ 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କ ଛକା ସଂଖ୍ୟା 19ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାରେ ହେଟମେୟର ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏ ରେକର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ଫରହାନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା। ଫରହାନ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 18ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ନିକୋଲସ୍ ପୁରନ୍ 2024 ସଂସ୍କରଣରେ 17ଟି, କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ 2012 ସଂସ୍କରଣରେ 16ଟି ଓ ରହମୁନୁଲ୍ଲାହ ଗୁରବାଜ 2024 ସଂସ୍କରଣରେ 16ଟି ଛକା ମାରି ତାଲିକାରେ ପଛକୁ ପଛ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଫସିଛନ୍ତି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି।
ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏହା ଆଖପାଖ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଏୟାରବେସ୍ରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି। ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାର ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ସେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସିନ୍ଧୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସିନ୍ଧୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବର୍ମିଂହାମ୍ ଯାଉଥିଲେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।